پیپلز پارٹی کے ورکر بے نظیر بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والے گڑھی خدا بخش آتے ہیں اور ہمیشہ تعداد جو ہم اندازہ لگاتے ہیں اس سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، اس لیے کہ اس موقع پہ نارملی تو ہوتا ہے کہ جلسوں میں آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ، جمع کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ اس برسی کے موقع پہ چاہے وہ 4 اپریل ہو اور خاص طور پہ 27 دسمبر، اس لیے کہ تھوڑا موسم بھی بہتر ہوتا ہے 27 دسمبر کو، لوگ خود ہی آتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہداء کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے شہداء کو۔ تو اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ لوگ جلسہ گاہ کے اندر ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور جب اتنی بڑی تعداد میں ایک چھوٹے سے گاؤں گڑھی خدا بخش میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مشکلات ان کو ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ پہنچ جاتے ہیں، تو جلسہ گاہ کے باہر بھی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ جتنے اندر لوگ ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگ باہر ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں، میڈیا بھی دیکھتی ہے، یہ بات کرتی ہے۔ حکومت سندھ کی کوشش رہی ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ یہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے آئیں ان کے لیے بہتر سہولیات کی جائیں۔ ہم نے جو بھی لوگ آ جائیں گے ان کے لیے کوشش کی ہے کہ اچھی سہولیات ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا ہر سال کی طرح بہت زیادہ لوگ آئیں گے۔ آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب اس موقع پہ خطاب بھی کریں گے، اور سارے پاکستان کو بلکہ دنیا کو انتظار ہوتا ہے کہ چیئرمین صاحب اور صدر صاحب اس خطاب میں کیا ڈائریکشن ملک کے لیے دیتے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ سولرائزیشن بلاول بھٹو کا ویژن تھا کہ عوام کو سستی بجلی فراہم کریں گے۔ 2 سوال میرے یہ ہیں، ایک تو یہ کہ یہ پروگرام کہاں پہنچا، دوسرا سندھ سب سے زیادہ گیس پرووائڈ کر رہا ہے، آج سندھ جو ہے سب سے زیادہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھگت رہا ہے، آج ہمارے پاس بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، لوگ پریشان ہیں۔ کیا آپ وفاقی حکومت سے اس معاملے میں بھی بات کریں گے، وہ سولرائزیشن کا پروگرام کہاں پہنچا؟ سب سے پہلے تو آپ نے سولرائزیشن کی بات کی، ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے اچھی تفصیل آپ کو اور زیادہ بہتر دے سکتے ہیں، اس لیے کہ بڑی تندہی سے چیئرمین صاحب کے ویژن کے مطابق سولرائزیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے ایک تو ورلڈ بینک کے ساتھ ایک ہماری اسکیم چل رہی تھی جس کے اندر ہم شروع کیا تھا، ہم نے حکومتی جو ادارے تھے ان کی روف ٹاپ سولرائزیشن۔ اس سلسلے میں حال ہی میں خود ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے اس کی سولرائزیشن کی ہے، جناح اسپتال میں سولرائزیشن کی ہے۔ ٹوٹل ناصر صاحب میرے خیال ہے 33 مقامات تھے جو اس فیز میں تھے، اور اس سے پہلے ہو چکے ہیں جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں ان کو سولرائز کر رہے ہیں۔ یہ سولرائزیشن کا پروگرام حکومت سندھ کا کافی پرانا ہے، آپ کو یاد ہوگا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج سے کوئی 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، مطلب 12-13 سال ہو گئے، 2011-12 کی بات ہے کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کی سرحد پہ ایک گاؤں ہے جو 2 کلومیٹر سرحد سے دور تھا، اور وہ لوگ کہتے تھے، یہ سانگڑ ضلع میں کھپرو تعلقے میں، وہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم اپنا کھانا پکاتے ہیں جو لائٹیں ہندوستان سے آتی ہیں ان سے۔ تو یہ ایک میسج کے طور پہ ہم نے ان 2 گاؤں کو سولرائز کیا تھا بارڈر کے بالکل ساتھ، بالکل بارڈر کے ساتھ۔ اس وقت بھی ہم نے تھرپارکر میں جو سارے اسکول تھے، اس لیے وہ دور دور ہوتے تھے، ان کو سولرائز کیا تھا۔ اور اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ویژن کے مطابق ہم جیسے میں نے کہا کہ ایک تو روف ٹاپ سولرائزیشن ہے آپ کی سرکاری بلڈنگز کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم سولر پارکس بنا رہے ہیں، کراچی میں 2، ایک جامشوروں میں، جو ہم سستی سولر بجلی گرڈ میں دے کر اور اپنے صارفین کے لیے بہتری کریں گے۔ اور جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہمارا ہے اس سلسلے میں 2 لاکھ سولر ہومز، یعنی غریبوں کے لیے ان کو سولر پلیٹس اور جس سے 4 بلب، 2 پنکھے اور چارجر، یہ سہولت ہوگی۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے
5 लाख का चेयरमैन साहब का ख़ास प्रोग्राम है जो हमने अभी शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह ताला इसी साल वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। मैं ख़त्म कर लूँ, अभी तो शुरू, मैं अभी तो ख़त्म नहीं किया, अभी तो शुरू हुआ हूँ। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारा ये इरादा है कि जो 21 लाख घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक सैलाब ज़दगान के लिए बनाए हैं, इनमें 13 से 14 करोड़ लोग जो हैं, सॉरी 1.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं, वो मेरी गलती, 1.5 करोड़ के करीब लोग हैं जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इन घरों से। और हम इनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इन सब को रूफ टॉप सोलर दिए जाए। ये छोटे छोटे घर हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं, और बड़ा ही मुनासिब होगा कि इन क्लाइमेट रेजिलिएंट घरों के साथ एक क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी दिया और उनको सोलराइज किया जाए। ये भी हमारे प्रोग्राम में है। दूसरा सवाल था आपका गैस के हवाले से। सिंध 70% के करीब गैस प्रोड्यूस करता है। हमारा आइन कहता है, आर्टिकल 158 है कि जिस सूबे में गैस पैदा हो उसका पहला राइट होता है। उसका पहला राइट का मतलब उनके लोगों का पहला राइट होता है। ये चीज़ हम हर फोरम पे एजिटेट करते हैं, ख़ास तौर पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस वक्त भी पड़ा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 महीने हो गए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं हुआ। मतलब इस वक्त तक 3 इजलास हो जाने चाहिए थे, और वो चीज़ पेंडिंग है हमारी। आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से वफाक को यही कहना होगा कि आइन पे अमल दरामद करते हुए सूबा सिंध के लोगों का पहला हक है गैस का, तो उनको वो गैस प्रोवाइड की जाए। ख़ास तौर पे इस वक्त जो पूरे मुल्क में शदीद लोड शेडिंग गैस की चल रही है, ख़ास उसके साथ साथ बिजली का भी जो फुकदान है। अब बिजली एक तरफ हमें कहते हैं कि सरप्लस है, लेकिन हमें मिल नहीं रही, तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग का और ऑपरेशंस का बड़ा मेजर इशू है जो उन्हें एड्रेस करना चाहिए। सर पाराचनार में सर पाराचनार के हवाले से कराची मुजाहरे किए जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक जैम है, दीगर मकामात में लोग काफी परेशान हैं। मैं आपको क्या बताता हूँ, सर, एक और सवाल लीजिएगा सर। मिलिट्री कोड के हवाले से इस वक्त पीटीआई बड़ा वावेला कर रही है, लेकिन पीटीआई के ज़माने में सर 29 लोगों को मिलिट्री कोड के जरिए ट्रायल हुआ था, जिनमें 3 लोगों को सज़ाए मौत भी दी गई थी। मैं आपको, पहले तो आपने पाराचनार की बात की, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या भी है। हमने खुद गवर्नर KPK ने अप्रोच किया था, और हम रेड क्रॉस के ज़रिए वहाँ पे हुकूमत सिंध जो ज़रूरी खुराक या दवाओं की बात है वो उधर पहुँचाने के लिए हम थ्रू गवर्नर KPK कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से ही दरख्वास्त होगी कि वहाँ रास्ते खुलाएं, जो वहाँ पे एक ह्यूमन ट्रेजेडी इस वक्त अनफोल्ड हुई भी है उसको एड्रेस करें। और उसके साथ साथ मेरा ये दरख्वास्त होगी कि इसका हल पाराचनार में ही है, इसका हल कराची या सक्खर में रोड बंद करने से नहीं है। हाँ, मैंने कल भी नासिर शाह साहब से कहा था, उन्होंने उनसे बात की थी, हमने कहा कि हम खुद आपके साथ पुरअमन एहतजाज में शिरकत के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हम भी समझते हैं कि ये बहुत बड़ा अलमिया है जो पाराचनार में इस वक्त हो रहा है। लेकिन आप किसी और को तकलीफ़ ना दें, और मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ जहाँ पे भी अगर कहीं पे पुरअमन एहतजाज करते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक को, लोगों को तकलीफ़ नहीं होती, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे कंटिन्यू रहा तो फिर हुकूमत को पहले तो हम उनसे बात कर रहे हैं, वो बात करनी पड़ेगी, नहीं तो लोगों को तकलीफ़ अगर होती है तो लोगों की तकलीफ़ दूर करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। मिलिट्री कोर्ट्स की आपने बात की, आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात के एतबार से कभी भी मिलिट्री कोर्ट के फेवर में नहीं रही है। हालात इन्होंने ऐसे कर दिए, और मुझे तो वो क्लिप्स भी याद हैं उस वक्त के वज़ीर आज़म की, जब वो कहते थे कि जी और कोई तरीका ही नहीं है, तो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो वो खुद ही उनकी डिमांड थी, उस डिमांड पे शायद काम हो रहा है। अच्छा, आखिरी बात हुई है, ये हमारा लिया है कि जो ट्रैफिक के हादसा हो रहे हैं, आपने बड़ा सख्त उस पर एक्शन भी लिया है, लोग मर रहे हैं कराची में, नंबर्स लोगों को चल रहे हैं, तो इस हवाले से आप बताएं कि क्या एक्शन? देखिए, नहीं, इस पर हमने बड़ा सख्त इक़दाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस को
اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دونوں اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تدارک کریں گے. Thank you very much, sir.